کہہ رہا ہے میں اپنا نام کلیئر کرواؤں گا. ہاں جی تو یہاں پہ جو یو کے میں اس کو جو جولین کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ اس نے خود، کیونکہ اس کے ایک یورپین وارنٹ تھا اس کے نام پہ، تو وہ خود پولیس اسٹیشن پہ گیا ہے، اپنے وکلاء کے ساتھ گیا ہے خود، اور اس کی جو ہے ظاہر ہے اس کی جو ایکسٹریڈیشن ہے اس پہ وہ بات ہوگی اس کورٹ میں. اگر وہ سمجھتی ہے کورٹ میرٹ پہ کہ اس کو سویڈش گورنمنٹ کو دے دینا چاہیے تو وہ دے دیں گے. وہاں پہ جو لا ہے وہ ہوگا اس پہ. برٹن گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. جج صاحب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس پہ جو کیس ہے وہ ہے سویڈن میں، وہ آسٹریلین شہری ہے. امریکہ کیوں اس کے مانگ رہا ہے کہ یہ ہمیں دے دو جی، ہمارے خلاف بڑی زیادتی ہو گئی ہے یہ. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خفیہ ہاتھ سرگرم ہو گئے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے. ایسا ہوگا لیکن امریکن مانگ سکتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کسی اور ملک کی انہوں نے سسٹم کو ہیک کیا ہے نا. ایک سائبر کرائم تو ہوا ہے نا. اب سائبر کرائم کی ایک الگ جو ہے وہ پوری دنیا میں سائبر کرائم کو روکنے کے لیے لا بن گئے ہیں، اس پہ سزا بھی ہوتی ہے. اگر یہ سائبر کرائم کی کیٹیگری میں یہ اس کا آتا ہے تو یقیناً امریکن کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹرائل کرنا. مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں یہ آئی ٹی کے آدمی ہیں، سائبر کرائم کے حوالے سے کیا ان کو کچھ؟ سائبر کرائم کے پہلی بات تو تھوڑی سی بات میں یہ کر دوں کہ یہ جو اس پہ جو کیس بنایا گیا ہے اس کیس کا جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں سائبر کرائم سے. اس کا تعلق تو آپ جانتے ہیں کسی اور چیز سے ہے جس کی روح سے امریکہ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس کو ایکسٹراڈائٹ کرانے کی کوشش کرے. لیکن سائبر کرائم کا جو ہے وہ یعنی اس کی بھی کئی ایک لیئرز کہہ لیجیے آپ. سائبر کرائم سو کچھ ماڈریٹ ہوتا ہے، کچھ ایسے ہیکرز ہوتے ہیں جو کہ صرف تفریحاً جو ہے وہ اپنے ہیک کر لیتے ہیں یعنی جو سیکیور ویب سائٹس ہیں اور جو سینسیٹیو ڈپارٹمنٹس ہیں ویب سائٹ ان کے، اور تفریح کے لیے اپنے کو انہوں نے الٹا سیدھا میسج چھوڑ دیا اور چلے آئے ہنستے ہوئے. کچھ ایسے ہیں کہ جو اس سے ایک درجہ اور آگے جاتے ہیں، وہ جا کے وہاں سے انفارمیشن لیتے ہیں، اس انفارمیشن کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس انفارمیشن کو یا تو دوسروں کو مہیا کرتے ہیں اور یا خود اپنے استعمال میں لیتے ہیں. اور وہ انفارمیشن جو ہے نسبتاً جہاں تک یعنی فائنینشیل اس کا تعلق ہے اس کی ویلیو کا، وہ اتنی نہیں ہوتی. لیکن تیسرا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ یعنی انفارمیشن لے کے بینک جیسے بینکوں کے سسٹم کے اندر بریک ان کر کے ان کی کوڈ لے کے اور پھر فنڈز ٹرانسفر کرنا، سب سے زیادہ سیریس جو ہے وہ کرائم لیول ہوتا ہے. تو اس کے لیے تو کوئی حکومت جو ہے وہ کسی کو مطلوب نہیں ہے مطلب، اور اس کے علاوہ کوئی اس میں رعایت نہیں کرتے ہیں. وہ اگر کوئی پکڑا گیا ہے تو بس پھر وہ ایک دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں اور جو آپس میں جو معاہدے ہیں اس کے تھرو. لیکن جو باقی جو دو ہیں ان میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ ثابت کیجئے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچایا ہے، ثابت کیجئے کہ اس نے انفارمیشن جو لی ہے وہ آپ کو آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہوئی ہے. تو یہ اس کا جو ہے وہ مطلب سارا اس کا پس منظر یہ ہے. ابھی ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے آ کے واپس آ کے پھر ہم اس پہ اور بات کرتے ہیں. وی ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ پلیز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. وکی لیکس پہ ہم بات کر رہے ہیں. راجہ منصور صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. راجہ صاحب ویلکم ٹو دی شو. آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ جو وکی لیکس ہوئی ہیں ان کے بارے میں پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات پڑیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ بڑا الزام ہے کہ زرداری صاحب نے امریکی حکام کا شکریہ ادا کیا حکومت دلوانے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے آرمی مار دے گی، میرے بچوں کو دبئی میں بھیج دیں، میری گارڈین جو گارڈین ہے وہ میری جو فریال تالپور اس کو بنا دینا، ہو سکے تو صدر پاکستان بھی فریال تالپور کو بنا دینا. یہ شہیدوں کی پارٹی، جنگ لڑنے والی پارٹی، ہم 1000 سال تک لڑنے والے، کیا ہو گیا؟ زرداری صاحب کیوں ڈرتے ہیں فوج سے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان صاحب سے پہلے میں آپ صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا اور میں نے آپ کو سیکنڈ سیشن میں جوائن کیا. بات یہ ہے جی کہ وکی لیکس جو ہے آپ صاحب کے سامنے آئے روز اس کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ صرف اسلامی ممالک کے خلاف ہیں. کیا کوئی انڈیا کے خلاف بھی کچھ نے خبر دی ہیں؟ بہت تھوڑی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جب بھی کوئی دنیا میں یہ لوگ تماشا لگانا چاہتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح آپ دیکھ لیں ایران کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ سعودی عربیہ پر حملہ کر دیں. مطلب ہے ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے.
मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि आया हम कब तक इनके एहलकार बनते रहेंगे, और यहाँ अगर हम आए हैं तो हम अपने एक मकसद के लिए आए। हमारे मुल्क पर जब कोई आंच आएगी तो हम उसका जवाब देंगे। और मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा कि जरदारी साहब फौज से डरते हैं, वो फौज से कतई नहीं डरते, और ना ही फौज ने उनको सदर बनाया है, ना ही अमेरिका ने उनको सदर बनाया है। वो एक जमहूरी प्रोसेस से आए हैं, जिस तरह के पाकिस्तान का आइन इजाजत देता है। वो कोई दीवार फलांग कर नहीं आए, कोई शबो खून मार कर नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक आमर को अपनी सलाहियत से और अपने सियासी डायलॉग से मुल्क से रुखसत किया। चे जाए कि लोग ये कहते हैं कि जी हमने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया, हमने परवेज मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया, हमने सदर ममलकत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। तो आपने उसको सदर ममलकत मान लिया था, अभी आप उसको अमर कह रहे हैं? नहीं, बात यह है, देखें, अगर उसको हम ना मानते तो वो कभी इलेक्शन ना करवाता। देखें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने जो भी फैसले किए, मेरी बात सुन लें आप। जी। बात यह है कि उन्होंने बड़ी सियासी बसीरत से काम लिया। जब आप किसी से बात ही नहीं करेंगे तो आप किस तरह आगे बढ़ेंगे? मोहतरमा ने मुशर्रफ के साथ डायलॉग किया, हम डिनाई नहीं करते। और उसके तो आगे हम तो बात कर रहे हैं ना जरदारी साहब के फौज से डरने की और अमेरिका से पनाह मांगने की। नहीं, कोई अमेरिका ने ना पनाह उनको दी है, ना ही वो अमेरिका भागेंगे, ना ही वो इंग्लैंड भागेंगे, और ना ही वो किसी के आगे सर झुकाएंगे। ये आप मेरी लफ्ज कोट करें। जी, कोट करते हैं मिर्जा साहब। वो तो बड़ा नाडर आदमी है, बेबाक है, बेखौफ की आदत है, तो क्यों मुशर्रफ साहब वहाँ बैठे रहे? थोड़ी देर पहले चले जाते, इन लोगों को आने देते, मुल्क का कुछ बेहतरी हो जाती। ये तो कुछ हमारे राजा साहब इस पर भी तो रोशनी डालें कि ये जो विकीलीक्स में जो सामने आया है, ये फिर क्या, कहाँ से आया है, इसका क्या मतलब है? लेकिन राजा साहब, विकीलीक्स की जो खबरियत है, इस पे अभी तक किसी ने डिनाई नहीं किया। नहीं, देखें, जो भी बातें उसने की, देखें जी बात ये है, किसने बातें की? विकीलीक्स ने कोई बात नहीं, वो जो एम्बेसडर्स अपनी हुकूमतों को मैसेज भेजते रहे हैं, उसने मैसेज लोगों को बताया। इसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई डिनाइल वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप जब किसी मीटिंग्स में होते हैं या किसी एम्बेसडर के साथ डायलॉग करते हैं या बात करते हैं, तो कुछ बातें आप ऐसी कह देते हैं जो कि आपको नहीं कहनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जरदारी साहब ने कोई ऐसी बातें की? नहीं, मेरे कहने का मैं नहीं कहता कि जरदारी साहब ने ऐसी कोई बातें की हैं या नहीं की हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि विकीलीक्स कि जितनी भी बातें आ रही हैं वो सच्ची हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि जो आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने अमेरिकन का शुक्रिया अदा किया, भाई बात ये है, क्यों उन्होंने शुक्रिया अदा किया? हमें हुकूमत दिलवाई, विकीलीक्स में आया है। नहीं, वही है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने इन द सेंस बात की होगी कि जी थैंक यू वेरी मच, आई एम इन पावर नाउ। सो उन्होंने एक बात की होगी, लेकिन विकीलीक्स ने उसको ट्विस्ट करके कहा। लेकिन राजा साहब, मुझे पता है जरदारी साहब सूडान, सोमालिया, मालदीव, भूटान के एम्बेसडरों से भी मिले होंगे, उनको तो शुक्रिया अदा नहीं किया कि मैं इक़्तिदार में आ गया हूँ, थैंक यू वेरी मच। देखें, बात यह है कि हमारा सबसे बड़ा दुनिया में, सारी दुनिया में अगर कोई हमारा अलाइज है तो ये बरतानिया और अमेरिका है। वो किसी भी आप मुल्क से तल्लुक़ रखते हो, सीधी सादी बात है। आप देखें ना, अभी जब फ्लड आता है, जब अर्थक्वेक आया है, अमेरिकन ने कितनी एड दी है पाकिस्तान को, बाकी ममालिक ने क्या दिया? मेरा कहने का मकसद ये है कि अमेरिकन ये नहीं कि हमें डिक्टेट करते हैं या हम उनकी सुनते हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अमेरिकन से ना हम डरते हैं, ना अमेरिकन हमें इक़्तिदार में लाएं, ना वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इक़्तिदार में लाएं, और हम आए हैं एक जमहूरी प्रोसेस से और लोगों की मर्जी से, और हम जाएंगे लोगों की मर्जी से। ठीक है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान। चौधरी साहब, राजा साहब का कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी डेवलप है कि अवाम वहां पे फैसले करती है, अमेरिका, फौज, एस्टेब्लिशमेंट या कोई और कुव्वत कतन कुछ नहीं कुछ कर सकती। क्या कहते हैं? राजा साहब की दो चार बातें हैं, उनसे मैं इत्तेफाक भी करूंगा, और दो चार जो हैं उनसे मैं जो है माजरत के साथ इख्तिलाफ भी करूंगा। इख्तिलाफ या सख्त इख्तिलाफ? सख्त कह लें, उसको आप सख्त बनाना चाहें, अपनी जरूरत के साथ बना सकते हैं आप। पहली बात राजा साहब ने कही है कि ये जो लीक्स में जो है ज्यादा मुसलमानों के बारे में है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। पूरी वर्ल्ड में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं उनकी केबल है, और हो ये रहा है कि हर मुल्क में ये अपने अपने लेवल पे डिस्कस हो रही हैं। अब मुझे क्या पड़ी है कि मैं ब्राजील को